Masiki. Good. Amen. We are here because of Jesus. No translator? Yes. And we want to give him first place. අපිට අවශ්‍යයි ස්වාමින් වහන්සේට පළමු ස්ථානය දෙන්න. So we are going to praise him, to thank him, to worship him. අපි ස්වාමින් වහන්සේට নমස්කාර කරන්න යනවා, ස්තුති ප්‍රශංසා කරන්න යනවා. And let us put away all our other thoughts and let us look to Jesus. ඔබගේ සිතුවිලි, ඔබගේ ක්‍රියාවන්, ඔබගේ හදවතේ තිබෙනා වූ සියලු දේ පැත්තකින් තියලා ඔබගේ හදවත් සූදානම් කරගන්න ස්වාමින් වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා කරන පිණිස. Amen. Let us pray. අපි ආඥා කරමු. Heavenly Father, glory be to your name. ස්වර්ගීය පියාණනි, ඔබගේ ශුද්ධ නාමයට නම ස්තුති වේවා. Lord, we are here because of Jesus. පියාණනි, අපි මේ වාතයේ ඉන්නේ ජේසුස් වහන්සේ නිසායි. And we are here as your children to worship you. මහෝත්තම යාණනි, අපි මෙතන ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් ලෙස ඉන්න ඔබට নমස්කාර කරන පිණිස. Lead us by your Holy Spirit. ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ ආත්මයන් වහන්සේ ක්‍රියා කරන්න කියලා ඉල්ලනවා ස්වාමිනේ. Help us to touch your heart. අපිට උදව් කරන්න ඔබ වහන්සේගේ හදවත ස්පර්ශ කරන පිණිස. And move here, Lord, among us. ස්වාමිනේ, මේ මාතේ ඔබ වහන්සේ ක්‍රියා කරමින් අපිට උදව් කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. We are expecting something new from you today. අද දවසේ අපි ඔබ වහන්සේගෙන් අලුත් දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා ස්වාමිනේ. In the name of Jesus. ජීවමාන නාසරී යේසුස් වහන්සේගේම ශුද්ධ බලවන්ත වූ නාමයෙන්. Amen. 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 ඔබට ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමිනේ. හලෙලූයා. ඔබට මහිමය වේවා ස්වාමිනේ. මහිමය වේවා ස්වාමිනේ. බලේ බලේ විස්මයපත් බලේ යේසුස්
know, Father, as a children, whatever we have, we are coming running for you because we know you are our Father, you are our protection, you are our God. Father, at this moment, we give to our heart for you and fill us with your love, and that love is the burning for you. තාත්තේ අපි එක දෙයක් දන්නවා. ඔබයි අපේ සැඟවෙන ස්ථානය. ඔබයි අපිට ආරක්ෂාව දෙන්නේ. ඔබයි අපේ දෙවියන් වහන්සේ. පියාණනි මේ මොහොතේ අපේ හදවත් වල ඒ ඔබගේ ප්‍රේමයෙන් දල්වන්න. ඒ ප්‍රේමය ඔබ වෙනුවෙන් දැල්වෙන්නා වූ ප්‍රේමයක් ලෙස. Hallelujah. Hallelujah. And ask the Holy Spirit. And ask the Holy Spirit. Keep his hand on the top of your head and cover you. And feel his love and joy. Welcome, Holy Spirit. Be here with your presence. Fill me with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. Be here with your presence. Fill me with your power. Live inside of me. Welcome to him inside your heart and inside you. Yes, Father. Open your heart and ask him. Yes, Father, at this moment we open our heart. Welcome, Holy Spirit. Be here with your presence. Fill me with your power. Live inside of me. What is ඔබ ආපි ඔබගේ හදවත නැමැති දොර උන්වහන්සේට අරින්න මේ වෙලාවේ. පුරවනු මැනහාලේ ඔබ මා තුළ රැඳී ඕ ස්වාමිනී වඩින්සුද ආත්මෙනි ඔබ හදවත ඔබ විවුර්ත කරොත් විතරයි උන්වහන්සේගේ ස්පර්ශය දකින්න පුළුවන්. ඒ අභිමුඛයට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. පුරවනු මැනහාලේ ඔබ මා තුළ රැඳී වඩින්සුද ආත්මෙනි ඔබ අභිමුඛයේ සිටී පුරවනු
රජකරනු මැන රජකරනු මැන ජීවනදිය ඔබයි නොසිනන උල්පතයි සැනසුම් කරුත් ඔබයි රජකරනු මැන රජකරනු මැන welcome Holy Spirit. Yes, Father, we welcome you in the church, Father. Be with us, Father. Fill me with your power. Live inside of me. Live inside of me. You are the living water. Never drying fountain. Comfort and counselor. Take complete control. Take complete control. You are the living water. Never drying fountain. Comfort and counselor. Take complete control. Take complete control. Take complete control. Take complete control. ජීවනදිය ඔබයි නොසිනන ඕ ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ පමණ අපේ සැනසීම රජකරනු මැන රජකරනු මැන රජකරනු මැන වඩින් සුද ආත්මෙනි ඔබ ආවිමුඛයේ සිටි උන්වහන්සේගේ දෑතට අපි කැපවෙමු. බුදුහඬින් නැවත වාඩි සුද ආත්මෙනි. ඕ ස්වාමිනී ඔබ ආවිමුඛයේ සිටි Just to take 1 minute and ask the Holy Spirit. You know, if you, without open, if you won't seek Him, if you won't see Him, if you want He's filled with you, His joy and happy and unconditional love and everything, you have to open your heart. If you not open, if you close it, how He come inside? Think about that and ask Him, Father, I want you, but I don't know how to open. And ask Him, He will help you. And ask Him, at this moment, මේ වෙලාවේ ඔබේ හදවත උන්වහන්සේට ඇරියොත් ඔබ අරින් නැතුව උන්වහන්සේ කොහොමද ඔබ ගාවට එන්නේ? ඔබේ ඇතුළාන්තේ ඇරියොත් තමයි උන්වහන්සේට එන්න පුළුවන්. උන්වහන්සේ කවදාවත් බලෙන් අරගෙන එන්නේ නැහැ. He's never ever coming by force. If you open, if you want, you can open.
ඔබට අවශ්‍ය නම් ඔබට ඕන නම් විතරයි උන්වහන්සේ එන්නේ. ඔබේ ඇතුළාන්තයේ මේ වෙලාවේ උන්වහන්සේට අරින්න. Just take the 1 minute and seek him and ask him, help me, Dad. Help me, Father. I won't open myself. I won't open me. I won't open my heart. Because I know you are the beautiful God. You are the everything. You are the everlasting God. You are so beautiful, Dad. I know. Father, we are in your hand. Whoever is really thirsty, whoever wants is drink from him, and open yourself and open your heart and tell to him, yes, Lord, I know you have the living water. Only you are the true God. I know you. I won't drink from 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 you. I'm thirsty, Lord. I'm thirsty about you. I'm thirsty about you. You are my dad. You are my spirit. You are my father. If really your heart is cry out for him, you will receive by the faith. ඔබේ ඇතුළාන්තයේ ඇත්තටම උන්වහන්සේට මොරකසනවද? ඔබ ඇදහිල්ලෙන් ඒ දේ ලබා ගන්නවා. මේ වෙලාවේ ඔබගේ ඇතුළාන්තයේ උන්වහන්සේට මොර ගැහුවොත්, පියාණනි මට පිපාසිතයි ඔබගෙන්. මට පිපාසිතයි ඔබගෙන්. මට ඔබගේ ජීවන ඒ නදියෙන් බොන්න ඕනේ. ඒ ජීවනාලේපේ මට ලබන්න ඕනේ. උදව් කරන්න උපකාර කරන්න සුද්ධාත්මයන්නි. As if only he can help, no one else. Ask him. Ask him. This is the moment. This is the time. Don't waste that time. Amen. The question is, how far do you want to go with God? ප්‍රශ්නය නම් ඔබට කොයිතරම් දුර ස්වාමීන් වහන්සේ එක්ක ගමන් කරන්න අවශ්‍යද?
How fast do you want to go with God in your relationship with Him? ඔබේ සම්බන්ධතාවය දෙවියන් වහන්සේ එක්ක ඔබට මොන තරම් දුර ගමන් කරන්න අවශ්‍යද? How far do you want to go with God in your commitment with Him? ඔබේ කැපකිරීම තුළ ඔබට දෙවියන් වහන්සේ එක්ක කොයිතරම් දුර ගමන් කරන්න අවශ්‍යද? How far do you want to go in your service for Him? ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේට කරන ස්වාමීන් වහන්සේට කරන සේවය තුළදී ඔබට කොයිතරම් ස්වාමීන් වහන්සේ එක්ක ගමන් කරන්න අවශ්‍යද? Are you just happy to come every Sunday to the church? ඔබ සෑහීමකට පත් වෙනවද ඉරුදින සභාවට පැමිණීමෙන්? Worship the Lord, listen to the word of God, and then go home? ස්වාමීන් වහන්සේ නමස්කාර කරලා ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනට ඇහුම්කන් දීලා ඊට පස්සේ නැවත ගෙදර යෑමෙන්? Do you want one day when you go back to your country to bring Jesus to your village? ඔබට අවශ්‍යද ඔබ දවසක ඔබගේ රටට එහෙම නැත්නම් ඔබේ මව් දේශයට යන වෙලාවේදී ඔබගේ නගරයට ඔබගේ ගම්මානයට යන වෙලාවේදී ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ සමග අරගෙන යන්නේ ගම්මානය තුලට? Do you want to bring Jesus to the people around us in this city? ඔබට අවශ්‍යද ඔබ ජීවත් වෙන්නා වූ නගරය තුල ජේසුස් වහන්සේ අනිත් අයට ප්‍රකාශ කරන්න? Amen. Do you want miracles in your life? ඔබට අවශ්‍යද ඔබේ ජීවිත තුල හාස්කම් සිදු වෙනවා දකින්න? Glory to God. Do you want the power of God to flow through you to others? ඔබට අවශ්‍යද ස්වාමීන් වහන්සේගේ අභිෂේකය එහෙම නැත්නම් බලය ඔබ තුලින් තව කෙනෙකුට ගලාගෙන යනවා දකින්න? Do you want others to be blessed by you? ඔබට අවශ්‍යද ඔබ කර්ණ කොටගෙන අනිත් අය ආශිර්වාදයක් වෙනවා දකින්න? Amen. That's why I'm asking, how far do you want to go with God? ඒක නිසයි මම ඔබගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ කොයිතරම් දුර ඔබට ස්වාමීන් වහන්සේ එක්ක ගමන් කරන්න අවශ්‍යද? If one day I go to the airport එක දවසක මම ගුවන් ගමනාගමන එහෙම නැත්නම් ගුවන් තොටුපළට යන වෙලාවේදී and I go to the airline desk where you buy tickets ඔබ දන්නවා ඔබ ඒ කවුන්සලයට ගිය වෙලාවේදී and I say to the lady there, I want a ticket please. ඔබ එතනට ගිය වෙලාවේදී ඔබ කියනවා ඒ කාන්තාවට එහෙම නැත්නම් එතන ඉන්නා වූ ඒ පිළිගැනීම එහෙම කෙනාට කියනවා මට අවශ්‍යයි ටිකට් පතක් ගන්න. She will ask me, where do you want to go? ඒ වෙලාවේදී ඇය ඔබගෙන් අසාවි ඔබට කොහෙද යන්න අවශ්‍ය කියලා. And if I tell her anywhere, ඔබ ඒ වෙලාවේදී ඇයට ප්‍රකාශ කරොත් කොහේ හරි කමක් නැහැ කොහේ හරි කියලා well, she will look at me and tell me, go home, decide, and come back again to tell me where you want to go. ඇය ඔබ දිහා බලලා කියාවි ඔබ නැවත ගෙදරට යන්න ගෙදරට ගිහිල්ලා ඔබ තීරණය කරන්න ඔබට යන්න අවශ්‍ය තැන තීරණය කරාට පස්සේ එන්න ඒ ටිකට් පත මිලදී ගන්න කියලා. But if she is good in her job නමුත් ඇය ඇයගේ රැකියාව තුල යහපත් ලෙස ඉන්නවා නම් and she wants to sell me a ticket, ඇයට අවශ්‍යයි ඒ ටිකට් පත එවන්න. she will ask me, ඇය අහවි how much do you want to spend? කොච්චර මුදලක් ඔබට වැය කරන්න අවශ්‍යද කියලා. And I tell her, okay, 300 euros. ඒ වෙලාවේදී කිව්වොත් යූරෝ 300ක් වගේ මුදලක් කියලා. And she can tell me, yes, you can go to Israel, you can go to Jordan, you can go to Egypt, you can go to Greece, but you cannot go to Sri Lanka. ඇය අහවි ඔබගෙන් ඔබට කොයිතරම් මුදලක් අවශ්‍යද මේ සඳහා වැය කරන්න. එතකොට ඇය ඒ මුදලට ආදේශී වෙච්ච රටවල් එහෙම නැත්නම් ඒ මුදලෙන් යන්න පුළුවන් රටවල් ඔබට කියාවි. හැබැයි ලංකාව වගේ රටක් නෙමෙයි මොකද ලංකාව මිල අධික නිසා. And then I said, okay, 700 euros. ඊට පස්සේ නැවතත් ඒ පුජ්‍යලා කිව්වොත් හරි මම යූරෝ 700කට කැමතියි 700 ගමනාගමනයකට කැමතියි කියලා. And she can tell me, yes, you can go to India, to Nepal, to Sri Lanka, but you cannot go to China or Australia. ඊට පස්සේ ඇය කියාවි ඔබට ඉන්දියාවට නේපාලයට ශ්‍රී ලංකාවට යන්න පුළුවන් හැබැයි චීනට ඒ වගේ රටවල් වලට යන්න බැරි ඕස්ට්‍රේලියාවට වගේ රටවල් වලට යන්න බැහැ කියලා. So in this way she will find where I can go, how far I wanted to go.
අපි ඇයට ප්‍රකාශ කරෝදී මේ ප්‍රමාණය මුදලකටයි මට යන්න අවශ්‍ය කියලා ඒ වෙලාවේදී ඇය අපිට උපකාරී කරાવી කොයි තරම් දුර අපිට යන්න පුළුවන් දේ මුදලට කියලා. And it is the same with God. ඒ ආකාරයෙන්මයි දෙවියන් වහන්සේ තුල. God wants to know from you, how far are you willing to go with Him? දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍යයි ඔබ මාගේ කොච්චර දුර උන්වහන්සේ සමග ගමන් කරන්න අවශ්‍යද කියන එක. God has planned a great and effective life for each one of us in His kingdom. ස්වාමීන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය දෙසා උන්වහන්සේට තියෙන මහත් අනර්ග ආශිර්වාද වූ සැලැස්මක් ඔබ මං කෙරෙහි. And the choice is ours, how far we want to go with God. හැබැයි ඒකේ තෝරා ගැනීම ඔබේ මගේ අතේ තියෙන කොයි තරම් දුර දෙවියන් වහන්සේ එක්ක ගමන් කරනවාද කියන එක. And this is the challenge for us today. මේක තමයි අද දවසේ ඔබට මට තියෙන අභියෝගය. And as an example, I'm going to use a little story from the Bible. මම මේකට කෙටි උදාහරණයක් වශයෙන් පුංචි කතාවක් බයිබලෙන් මම උපයෝගී කරගන්නවා. It will be just as an example. මේක තමයි ඔබට මට දෙන්න පුළුවන් එකම උදාහරණයක්. And it's a story that many times when we read, we don't notice it. බොහෝ වෙලාවෙදී අපි මේ කතන්දරේ කියවනවා බයිබලයේ තුලින්. නමුත් අපි මේකට වැඩි අවධානයක් දෙන්නේ නැහැ. The story is in the Old Testament in the book of 2 Kings. මේක දෙක රාජාවලිය පරණ ගිවිසුමේ දෙක රාජාවලියෙන් එන්නව කතන්දරයක්. And it is in chapter 7. දෙක රාජාවලියේ 7 වෙනි පදේ. And it's about 4 lepers. කුෂ්ඨ රෝගීන් 4 දෙනෙක් ගැනයි මේ සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. We know about 10 lepers. අපි දන්නවා කුෂ්ඨ රෝගීන් 10 දෙනා ගැන උපමාව. So we'll learn about 4 lepers today. දැන් අද දවසේ අපි ඉගෙන ගමු මේ කුෂ්ඨ රෝගීන් 4 දෙනා ගැන. So open your Bible at 2 Kings chapter 7. අපි දේව වචනයට යමු. And I will tell you where we start, but let me tell you the background of the story first. මට ඉඩ හරින්න මේකේ පසුබිම ගැන ඔබට කියන්න. The king of Aram or the king of Syria attacked the king of Israel. මේ සිරියාවේ රජු ඊශ්‍රායලට පහර දෙන වෙලාවේදී And he sent his army and surrounded the city of Samaria. City of Samaria. The Syrian people surrounded the city of Samaria. සමාරියා ඒ රාජ්‍ය වට කරලා තිබුණා සිරියාවේ ඒ රජුගේ ප්‍රධානීන් විසින්. And they surrounded the city for long time. ඔවුන් ඒ වට කරගෙන හිටියා බොහෝ කාලයක් තිස්සේ. And because of this siege of the city, people could not go out to find any food. මෙහෙම වට කරගෙන ඉන්න වෙලාවේදී ඒ කියන්නේ මුර කරගෙන ඉන්න වෙලාවේදී ඊශ්‍රායල් ජනතාවට බැරි වුණා ඒ සිරියා මේ වෙක තුලින් ඒ රට තුලින් තවත් එළියට ගිහිල්ලා ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන ආහාර සපය ගන්න. So when the food finished, they started eating the animals they had. ඊට පස්සේ ඔවුන් ඒ ගන්න ආහාර ඉවර වුණාට පස්සේ they killed the donkeys. ඊට පස්සේ ඔවුන්ගේ ආහාර නැති වෙන වෙලාවේදී ඔවුන් බූරුවන්ව වගේ මරන්න පටන් ගත්තා. And they were eating the donkeys. ඊට පස්සේ ඔවුන්ගේ බූරුවන්ව මරලා ඔවුන්ව කොටලුවන්ව මරලා ඔවුන්ව ආහාරයට ගත්තා. And if you wanted a piece of meat from the donkey, you had to pay a lot of money. ඒ වෙලාවේදී මේ ආහාර හිඟිය කර්ණ කොටගෙන ඒ බූරුවෙක්ව මැරුවා. එහෙම නැත්නම් කොටලුවෙක් මැරුවට පස්සේ උගේ එක ශරීරයේ කොටසක් ගන්න විශාල මුදලක් උන්ට වැය කරන්න සිදු වෙලා තිබුණා. The head of the donkey was very expensive. You have to pay a lot of silver to buy the head of a donkey. මේ කොටලුවාගේ හිස මිලදී ගන්න නම් ඒ වෙලාවේ හැටියට ඒ ඊශ්‍රායල් දේශයේ තිබිච්ච මුදල් වර්ගය ෂෙකර් ඒ රිදී ෂෙකර් ඒ ගොඩක් වැය කරන්න අවශ්‍ය වෙලා තිබුණා. People were starving and they were in a desperate situation. මේ කර්ණ කොටගෙන ඒ මිනිස්සු ඇත්තටම කනස්සල්ලට ඒ වගේම වේදනාවට පත් වෙලා තිබුණා. Let us go to 2 Kings 7:3. We start with verse 3. අපි යමු දෙක රාජාවලිය 7:3ට. Now there were 4 men with leprosy at the entrance of the city gate.
they said to each other, "Why stay here until we die?" කුෂ්ඨරෝගීන් 4 දෙනෙක් වසල් දොරකොට සිටියේය. ඔවුන් එකිනෙකාට කතා කොට අපි නැහින තුරු කුමට මෙහි සිටින්ට. Outside the city were 4 lepers, and they were outside because they were not allowed to get into the city. මේ නගරේ එළිය තමයි මේ කුෂ්ඨරෝගීන් 4 දෙනා හිටියේ. ඔබ දන්නවා එදා කාලේ කුෂ්ඨරෝගියෙකුට සාමාන්‍ය වැසියා එක්ක සම්බන්ධයක් තියන්න බැරි නිසා ඔවුන් ඒ නගරෙන් එළියේ හිටියේ. Leprosy was very contagious, so they had to be isolated, they had to stay outside the city. ඔහුන්ට එදා කාලේ නීතිය අනුව ඔහුන්ව පිළිගත්තු නැති නිසා ඒ වගේම ඔහුන්ට සාමාන්‍ය වැසියා එක්ක සම්බන්ධ නොවෙන්න ඔහුන්ට කිසිම මේක තිබුණේ මාර්ගයක් තිබිච්ච නැති නිසා ඔවුන් හැම වෙලාවෙම ඒ නගරෙන් එළිය තමයි හිටියේ ජීවත් උනේ. So they were just outside the walls of the city. ඒ තාප්පෙන් වට වෙච්ච නගරෙන් එළිය ඔවුන් හිටියා. But they had nothing to eat. නමුත් ඔහුන්ට කිසිම දෙයක් ඒ වෙලාවේ හැටියට ආහාරයක් තිබුණේ නැහැ. People inside the city could find some donkey to eat. ඇත්තටම නගරේ ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් මේ වටකර වැට වෙලා තිබිච්ච තාප්පේ ඇතුලේ හිටපු සෙනඟට කොටලුවෙක් හරි හිටියා ආහාරයට ගන්න. But these people outside had nothing. නමුත් මේ නගරෙන් එළියේ හිටපු මේ කුෂ්ඨරෝගීන් 4 දෙනාට කිසිම ආහාරයක් තිබුණේ නැහැ ඒ වෙලාවේ භුක්ති විඳින්න. And the situation was going from the bad to the worst. මේක කරන කොටගෙන මේ කාලය ඉතාම දුෂ්කර කාලයක් තුලින් ගමන් කරා. So the lepers, they asked this question. ඒ වෙලාවේදී මේ කුෂ්ඨරෝගීන් 4 දෙනා ඔවුන්ගෙන්ම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. Why stay here until we die? ඇයි අපි මේ ස්ථානයේ රැඳිලා ඉන්නේ අපි මේ ඇදෙනකම්? It's the same question. How far do you want to go? මේ ආකාරයෙන්ම ඔබෙන් මගෙන් අහන කොයි තරම් දුරට ඔබට මට ගමන් කරන්න අවශ්‍යද? What is good just sitting here? මොකක්ද යහපත්කම එකම ස්ථානයේ රැඳිලා ඉන්න එක? Can we do something? Can we do a change in this hopeless situation we are? ඇත්තටම අපි කිසිම බලාපොරොත්තුවක් නැතුව ඉන්න වෙලාවේදී අපිට මේ වෙනුවෙන් වෙනස් කරගන්න යම් දෙයක් අපි උදෙසා කරන්න පුළුවන්ද? Why stay here until we die? ඇත්තටම ඇයි අපි මේ ස්ථානයේ රැඳිලා ඉන්නේ මැරෙනකම්? Do you remember Jesus one day he went to the pool of Bethesda? ඔබට මතකද ජේසුස් වහන්සේ ඒ බෙත්සදාවේ කොරාගේ ඒ පොකුණ ගාවට ගිය වෙලාවේදී And there were many sick people around there. ඒ පොකුණ වටේ බොහෝ ලෙඩුන් රෝගීන් සිටියා. And Jesus went to one man that was sick there for many years. ඇත්තටම ජේසුස් වහන්සේ එතනදී එක මිනිහෙක් ගාවට ගියා. ඒ මිනිහයා බොහෝ අවුරුදු ගාණක් රෝගීව හිටියා. And Jesus asked him this question. ජේසුස් වහන්සේ ඔහුගෙන් මේ ප්‍රශ්නය ඇහුවා. Do you want to get well? ඔබට අවශ්‍යද සුව වෙන්න? Do you want to get well? ඔබට අවශ්‍යද සුවය? You can say Jesus could see he was sick there for many years. ඔබට දකින්න පුළුවන් ජේසුස් වහන්සේ දැක්ක ඔහු ගොඩාක් අවුරුදු 38ක වගේ කාලයක් එතන ඒ ස්ථානයේ රැඳිලා ඉන්නවා. But it was a necessary question. ඇත්තටම රෝගී කෙනෙක්ගෙන් ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහන එක අදාළ නැහැ. ඒක නිකන් ප්‍රශ්නයක් විතරයි. Many people like to remain in the situation they are and they don't want a change. ගොඩාක් මිනිස්සු අපි ඔබ මම ගොඩාක් වෙලාවට රැඳිලා ඉන්නවා මේ වගේම දුෂ්කර මේ වගේම කාල සීමාවක් තුලදී. In this case he was sick. මේ මෙතනදී දකින්න පුළුවන් ඔහු රෝගියෙක්. And Jesus was asking him, are you really sure you want to change? You want to get well? ජේසුස් වහන්සේ මොහුගෙන් අහනවා ඇත්තටම ඔබට අවශ්‍යද මේ ඔබ ගත කරන මේ කාලය වෙනස් කරලා සුව වෙන්න? Here you have the sympathy and the help of the people. Sorry. Here you have the sympathy, the help of the people. මෙතනදී තියෙනවා අපි ගොඩාක් වෙලාවෙදී මිනිස්සයාට උපකාරී කරනවා. එහෙම නැත්නම් මිනිස්සයාව අපි සතුටු කරන්න උත්සාහ කරන දේවල්. They bring you food. එතනදී කෑම අරගෙන එන්න පුළුවන්. When you get well, you will be able to move. Maybe you have to work and maybe you have to earn your own food. ඔබ දන්නවා රෝගී වූ විට එහෙම නැත්නම්
අපි නිකන් හිතමු හිඟන්නේ කුණු විට කාගෙන් හරි යමක් ඉල්ලලා ඔහු හැම වෙලාවෙම යැපෙනවා. That's හැබැයි ඔහු ඒ ස්ථානයෙන් ගොඩට ආවට පස්සේ ඔහුට කාර්යයක් තියෙනවා. ඔහුගේ යැපීම ඔහු කරන කොටගෙන එහෙම නැත්නම් ඔහු වැඩ කරලා ඔහු තුල ජීවත් වෙන්න. That is why Jesus asked him, do you want to get well? ඒක නිසා ජේසුස් වහන්සේ මේ රෝගියාගෙන් අහන්නේ ඔබට සුවය අවශ්‍යද? How far do you want to go? කොයි තරම් දුර ඔබට යන්න අවශ්‍යද? Another day, Jesus was walking in the city of Jericho. තවත් දවසක යෙරිකෝවේ නගරයේ ජේසුස් වහන්සේ ගමන් කරමින් ඉන්න වෙලාවේදී And there was a blind man shouting to Jesus, Jesus, Jesus. ඔබ දන්නවා ඒක ඇස් පේන්නේ නැති මිනිස්සේ ජේසුනි ජේසුනි කියලා ජේසුස් වහන්සේට මොරගසමින් හිටියා. And again here, Jesus asked him a question. මෙතේ මේ ස්ථානයේ ජේසුස් වහන්සේ මේ පුජ්‍යලයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. What do you want me to do for you? ඔබට මොනවද මම ඔබ උදෙසා කරන්න අවශ්‍ය? Again the same question, how far do you want to go? මේ ප්‍රශ්නේමයි මේ ආකාරයෙන්ම කොච්චර දුර ඔබට අවශ්‍යද ගමන් කරන්න? And the man said, I want to see. ඒ මිනිසයා පිළිතුරු දුන්නා මට ඕනේ දකින්න. And he was healed. ඒ කර්ණ කොටගෙන මිනිසයා සුවය ලැබුවා. So the question is, how far do you want to go with God? ප්‍රශ්නය ඔබට මට ස්වාමීන් වහන්සේ එක්ක කොයි තරම් දුර ගමන් කරන්න අවශ්‍යද කියන එකයි. Because depending how far you will go, you have to do something. මක්නිසාද මේ කොච්චර දුර ඔබ මම ගමන් කරන්නද ඕන කියන එක තීරණය වෙන්නේ ඔබ මම යමක් කරන විටයි. The four lepers, they had the same question, why to stay here and die? මේ කුෂ්ඨ රෝගීන් හතර දෙනාට මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. ඇයි අපි මේ ස්ථානයේ ඉඳලා මැරෙන්න ඉඩ හරින්නේ නැසින්න ඉඩ හරින්නේ කියන එක. So they decided to do something. ඊට පස්සේ උන් තීරණය කරා යම් දෙයක් කරන්න. Let's go to verse 4. අපි යමු 4 වෙනි පදයට. දෙක රාජාවලිය 4:4. If we say we'll go into the city, the famine is there and we will die. And if we stay here, we will die. So let's go over to the camp of the Arameans or the Syrians and surrender. If they spare us, we live. If they kill us, then we die. අපි නුවරට ඇතුල් වෙමයි කිව්වත් නුවර සාගතයේ තිබෙන බැවින් අපි එහි නසිනවා ඇත. මෙහි සිටියක් නසිනවා ඇත. ඉන් නිසා දැන් වරෙල්ලා අපි සිරියවරුන්ගේ සේනාවට එකතු වෙමු. ඔවුන් අපි ආරක්ෂා කරොත් අපි ජීවත් වෙන්නෙමු. ඔවුන් අපි මැරුවොත් අපට මරණය සිද්ධ වෙනවා පමණක්යි කීවේය. So they decided, we must move from here. If we stay here, we die. ඔවුන් තීරණය කරා අපි මේ ස්ථානයෙන් යන්න ඕනේ. මක්නිසාද අපි මේ ස්ථානයේ රැඳුනොත් අනිවාර්යෙන් අපි නැසිනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට මරණය සිද්ධ වෙනවා කියන එක. If we go inside the city of Samaria, there is no food there, again we'll die. සමාරියක් ඒ නගරයට ගියත් එහෙත් කැම නැති නිසා ඒත් අපිව මැරෙනවා. If we go to the enemy camp, which is outside, එහෙම නැත්නම් සතුරා අනිත් පැත්තෙන් එන්නව සතුරට එකතු වුණොත් maybe they will kill us. සමහර විට උන් අපිව මරන්න පුළුවන්. But maybe we will live. නැත්නම් අපි ජීවත් වෙන්නත් පුළුවන්. So, out of the 4 possibilities, they had 3 to die and 1 to live. මේ කාරණා 4 කරනකොටගෙන එකක් 3ක් තියෙනවා. ඇත්තටම මරණයක් විඳින. එකක් තියෙනවා සමහර විට මැරෙන්න පුළුවන්. So they didn't have much to lose and they said, let's go. දැන් ඔබ දකිනවා මරණය පෙනිපෙනි එක තීරණයකට ගන්න වෙලාවදී ඇත්තටම ඒක තමයි සුදුසු දෙයක නිසා ඔවුන් ඒ තීරණය ගත්තා. But their decision to move meant that they had to pay a price. හැබැයි ඔවුන් ඒ වෙලාවේ ඔවුන් එතනින් අයින් වෙන එක එහෙම නැත්නම් එතනින් තව තැනකට යන එකේදී ඔවුන්ට තිබුණා ඒ සඳහා ගෙවීමක් කරන්න. Because maybe the enemy could kill them the same day. සමහර විට ඔවුන්ගේ සතුරන් ඔවුන්ගේ ඒ පළවෙනි දවසේ මරලා දාන්න පුළුවන්. If they stayed there where they are, maybe they could live some more days, but later they would die.
ඔහුන් හිටපු ස්ථානයේ තාප්පෙන් එළිය ඉන්න වෙලාවේදී ඔහුන්ට පුළුවන් තව දවස් දෙක තුනක් ජීවත් වෙන්න. කොහොම වුණත් ඔහුන් ඒත් මැරෙනවා ආහාර නැතුව. And it's the same with God. If you want to go far with Him, there is a price that you have to pay. මේ ආකාරයෙන් තමයි ඔබ මම දෙවියන් වහන්සේක දුරක එහෙම නැත්නම් ගමන් කරන වෙලාවේදී ඔබට මට තියෙනවා යම් ගෙවීමක් කරන්න. යම් කැපකිරීමක්. Maybe you will lose your comforts. සමහර විට ඔබේ මගේ සැපවත් ජීවිතය අපිට අයින් කරන්න වේවි. Maybe you will lose your peace and quiet because many people will start calling you and say, pray for me. සමහර විට ඔබට මට තියෙන නිදහස එහෙම නැත්නම් නිශ්චල කාලය අයින් කරන්න වෙයි. මක් නිසාද බොහෝ සෙනග ඔබට මට දුරකථන ඇමතුමක් දීලා කියන්න වෙයි. කියාවි මම උදෙසා යාඥා කරන්න කියලා. Maybe you will lose your many hours of sleep because God may wake you up in the night and tell you, pray for this person. Intercede for that. සමහර විට අපි නිදා ගන්න කාලය ස්වාමින් වහන්සේ අපිව මධ්‍ය රාත්‍රියේ නැගිටලා කියන්න පුළුවන් මේ කෙනා වෙනුවෙන් යාඥා කරන්න මේ කෙනාට යාඥාව අවශ්‍යයි කියලා. Maybe you will risk your life if God tells you to go to a country that there is persecution of Christians. සමහර වෙලාවෙදී ඔබේ මගේ ජීවිතේ පවා හිමි වෙන්න පුළුවන් මක් නිසාද ස්වාමින් වහන්සේගේ දරුවන්ට හිංසා කරන රටකට එහෙම නැත්නම් මරණයට පත් කරන රටකට උන්වහන්සේ ඔබ මාව යවන්න පුළුවන්. So depending how far you want to go with God, there is a price that you have to pay. ඒක නිසා මතක තියාගන්න ඔබ ස්වාමින් වහන්සේක ගමන් කරන වෙලාවේදී ඔබ තීරණය කරනවා ඔබට මොන තරම් දුරක් ස්වාමින් වහන්සේක ගමන් කරන්න අවශ්‍යද ඒ සඳහා ඔබට ගෙවීමක් කරන්න වෙනවාමයි. Amen. Do you believe that God wants to do new things in your life? ඔබ විශ්වාස කරනවද ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවද දෙවියන් වහන්සේට ඔබේ මගේ ජීවිතේ යමක් අලුත් දෙයක් කරන්න අවශ්‍යයි කියන එක? We need Christians to be ready to take steps, new steps like this for lepers. ඇත්තටම ස්වාමින් වහන්සේගේ දරුවෙක් වෙනවා ක්‍රිස්තියානිකාරයෙක් වෙන්නව කෙනා හැම වෙලාවෙම ඉදිරියට පියවරක් තියන්න අවශ්‍යයි මේ කුෂ්ඨ රෝගීන් 4 දෙනා ඉදිරියට පියවරක් තියුව ආකාරයෙන්. Because the problem with many of us, we think we have reached to the spiritual level that God wants us to be and we are happy there. ප්‍රශ්නය නම් සමහර වෙලාවෙදී අපි හිතන්න පුළුවන් අපේ මේ ආත්මික ගමනේ අපි මේ ඉන්න ස්ථානේ අපි සෑහීමකටපත් වෙනවා ඒක නිසා අපිට මේ ඇති අපිට මෙතනින් එහා යෑමට අවශ්‍ය නැහැ කියලා. Do you believe that there is more from God for you? ඔබ විශ්වාස කරනවද දෙවියන් වහන්සේට ඔබට මට තවත් තියෙනවා බොහෝ දේවල්. Amen. God has more for us. ස්වාමින් වහන්සේට තියෙනවා ඔබට මට තව බොහෝ දේවල්. Amen. Keep your finger in 2 Kings 7 and let us jump quickly to Philippians 3:12. අපි ඒ ඉන්න අතරම පිලිපි 3:12ට යමු. Here is the Apostle Paul and he speaks about himself. මෙතන පවුල්තුමා ඔහුට ඔහුම මේ දේ පවස ගන්නවා. And look what he says. අපි බලමු ඔහු මොකද්ද මෙතන පවසන්නේ කියලා. Philippians 3:12. පිලිපි 3:12. Not that I have already obtained all this or have already been made perfect, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. මා දැනටම ලබාගෙන සිටිනවත් දැනටම සම්පූර්ණ වී සිටිනවත් නොව නමුත් යමක් පිණිස ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ මා අල්ලාගත්සේක්ද ඒක අල්ලා ගන්නට වීරකමින් මම දුවගෙන යමි. Amen. Paul says, I don't say that I have succeeded. I came to the place where God wants me to be. මෙතන පෞල්තුමා ප්‍රකාශ කරනවා මම මේ ඉන්න ස්ථානයේ ස්වාමින් වහන්සේ මාව එවපු ස්ථානයේ පමණක් නොව I have not arrived spiritually to my destination. මගේ ගමනට අවශ්‍ය කරන ඉස්සරහට තියෙන පියවරෙන් පියවරට He didn't say, I have learned enough from the word of God. ඔහු කිව්වේ නෑ මම දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ සම්පූර්ණ දැනගෙන ඉන්නවා කියලා. There are no more experiences to live in Jesus. තවත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ස්වාමින් වහන්සේ තුල අත්දැකීම් ලබන්න කියලා. There are no
spiritual levels to go above where I am now. මට මේ ඉන්න ආත්මික දේෙන් තවත් ඉස්සරහට යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. Paul does not say like this because many of us think like this. පාවුල්තුමා මෙතනදී මේ ආකාරයෙන් කිව්වේ නැහැ. හැබැයි අපි බොහෝ වෙලාවෙදි මේ ආකාරයෙන් සිතාගෙන ඉන්නවා අපි කෙරෙහි. Although the Apostle Paul has done many achievements in Jesus, he says, there is more and I press to go higher. ඇත්තටම පාවුල්තුමා ජේසුස් වහන්සේ ගැන බොහෝ දේ දැනගෙන බොහෝ උගත්කම හැමදේම පූර්ණ වෙලා තියෙන වෙලාවෙදී එතුමා කියනවා මේ ස්ථානයේදී මට තවත් දෙවියන් වහන්සේ තුල ගොඩ නැගෙන්න අවශ්‍යයි කියලා. He was a spiritual person, a dynamic, a strong leader. ඔහු ඇත්තටම දෙවියන් වහන්සේ තුල වර්ධනය වෙච්ච ඒ වගේම කණ්ඩායමකට නායකත්වය දරන්න හිටපු හොඳ ප්‍රබල කෙනෙක් වෙලා ඉන්න වෙලාවේදී He was a great prayer warrior. දෙවියන් වහන්සේ තුල ඒ යාඥාවේ හොඳ ඉස්සරහට යන්නව කෙනෙක් වෙලා ඉන්න වෙලාවේදී But he was not satisfied with that. He said, there is more and I want more. මෙච්චර දේවල් වලින් පූර්ණ වෙලා ඉන්න කෙනෙකුත් කියනවා ඔහු ඒ තුල සෑහීමකට පත් වෙන්නේ නැතුව ඔහු කියනවා මට තව අවශ්‍යයි කියලා. I mean, are we like this? ඇත්තටම ඔබ මම මේ ආකාරයෙන්ද? How far do we want to go with God? මොන තරම් දුර ස්වාමින් වහන්සේ වෙනුවෙන් අපිට යන්න අවශ්‍යද? Anyone who is satisfied, who is content with his spiritual level that he is today, කවුරු හරි කෙනෙක් උන්වහන්සේ දීලා තියෙන ඒ ආත්මික එහෙම නැත්නම් දීමනා තුල අද දවසේ ඒ ගැන සෑහීමකට පත් වෙනවාද? is in great danger. ඒක මහත් භයානක දෙයක් වෙන්න යනවා ඔබේ මගේ ජීවිතේ. Because when we get satisfied, then we become complacent, lazy. අපි මේ ඉන්න ස්ථානයේ ඔබ මම ඉන්න ආත්මික ස්ථානයේ සෑහීමකට පත් වෙන්න යනවා නම් ඉදිරියට යෑමක් නැතුව ඒක කර්ණ කොටගෙන ඔබව මාව ඇල්මැරිච්ච එහෙම නැත්නම් ඔබව මාව කම්මැලි අලස පුජ්‍යලයක් වෙන්න යනවා. And when we get complacent, lazy, then we don't grow spiritually. ඔබ මම ඒ ගැන කම්මැලි වෙන වෙලාවේදී අපේ ඔබේ මගේ ආත්මය ස්වාමින් වහන්සේ තුල වර්ධනයක් වෙන්නේ නැති වෙන්න යනවා. And this is true for us as person and for us as a church. මේක සත්‍යයි. පුජ්‍යලයක් වශයෙන් ඔබේ මගේ ඒක මුළු සභාවකටම බලපාන්න යනවා. So, if you think you are there, you are happy with your spiritual condition today, then you are in great danger and you will stop growing in Jesus. ඔබ මම අද දවසේ හිතනවා නම් ඔබ මම සෑහීමකට පත් වෙන ඔබේ මගේ මේ ආත්මික ගමන තුල කියලා ඇත්තටම ඔබ මම ඉන්නේ මහත් භයානක වූ අවදානම් තත්ත්වයක් තුලයි. මක්නිසාද එය කර්ණ කොටගෙන දෙවියන් වහන්සේ තුල ජේසුස් වහන්සේ තුල වර්ධනය වීම නැති වෙලා යනවා. If you are satisfied with your spiritual condition today, then you cannot go any further with Jesus. අද දවසේ ඔබ මම ඔබේ මගේ ඒ ආත්මික දීමනා තුල ඒ තුල සෑහීමකට පත් වෙනවා නම් ඉදිරියට යන්න බැරුව යනවා. You cannot be more holy, you cannot pray more. ඔබට මට ඊට වඩා සුද්ධ වෙන්න ඊට වඩා ස්වාමින් වහන්සේට මොර ගසන්නත් බැරි වෙනවා. So, again the question, how far do you want to go with God? නැවතත් ඔබටයි මටයි මේ ප්‍රශ්නය තියෙන්නේ කොයි තරම් දුර ඔබට මට ස්වාමින් වහන්සේ ගමන් කරන්න පුළුවන්ද? Amen, amen. Now, when you decide to make a move for God to go higher, to go further with God, මේ වෙලාවේදී ඔබ මම තීරණය කරන්න ඕනේ තව බොහෝ දුරට ස්වාමින් වහන්සේක ගමන් කරනවාද කියන එක. you will find out that God was working at the background and was waiting for you there. ඔබට දැනගන්න ඔබට තීරණය ඔබට ඒක දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා ස්වාමින් වහන්සේ සකස් කරලා තියෙන ඒ සැලැස්ම තුලින් එහෙම නැත්නම් උන්වහන්සේගේ පසුබිම තුලින් ඒ යන වෙලාවේදී. I want to repeat that. නැවත මට ඒක කියන්න අවශ්‍යයි. When you decide to move closer to God, to do something for God, you will find out that God was waiting for you and He had prepared the ground. Amen. ඔබ මම
ස්වාමීන් වහන්සේක තවත් වර්ධනය වෙන්න ඉදිරියට පියවර තියෙන වෙලාවේදී මතක තියාගන්න ස්වාමීන් වහන්සේ බලාගෙන ඉන්න ඔබට මට ශක්තිය උපකාරයක් වෙලා ඊට එහායින් රැගෙන යන්න. Amen. Amen. Let's go back to 2 Kings 7. නැවතත් අපි දෙක රාජාවලියට යමු. And I will jump to verses 6 and 7. දෙක රාජාවලිය 7:6. For the Lord had caused the Arameans or the Syrians to hear the sounds of chariots and horses and a great army, so that they said to one another, Look, the king of Israel has hired the Hittite and the Egyptian kings to attack us. මක්නිසාද ස්වාමීන් වහන්සේ රථ ഘോഷාවක් අශ්ව ഘോഷාවක් යන මහත් සේනාවක ഘോഷාවක් සිරියවරුන්ගේ සේනාවට ඇසෙන්නට සැලසුසේක. ඔවුන් එකිනෙකාට කතා කොට ඊශ්‍රායෙල් රජු විත්තිවරුන්ගේ මිසරවරුන්ගේ රජු අපට විරුද්ධව කුලියට ගෙන්වා ගත්තෑයි කීව. Verse 7. So they got up and fled in the dusk and abandoned their tents and their horses and donkeys. They left the camp as it was and ran for their lives. නැගිට රැයින් පලා ගියේය. ඔවුන් තමන්ගේ කූඩාරම්ද අශ්වයන්ද කොටලුවන්ද ඇතුළුව කඳවුරු තිබුණු හැටියේම අතහැර තමාගේ ප්‍රාණය ගලවා ගන්නට පලා ගියේය. Now let us remind us what is happening. දැන් අපි මතක් කරගමු මොකද්ද මේ ස්ථානයේ ඇත්තටම සිදු වුනේ කියලා. The 4 lepers are ready to start going to the enemy camp. දැන් මේ කුෂ්ඨ රෝගීන් 4 දෙනා සූදානමින් ඉන්නවා සතුරන්ගේ කූඩාරම් සතුරන්ගේ පැත්තට යන්න. Having all the fear, maybe they will kill us. බය බියගුලුකම හැම දෙයක්ම ඇතුව සමහර විට ඔවුන් අපිව මරාවි. But they didn't know and nobody knew that God was working in the background. නමුත් ඔවුන් දැනගෙන හිටියේ නෑ ඇත්තටම දෙවියන් වහන්සේ ඒ වෙලාවේදී ඒ පසුබිම තුල දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රියා කරනවා කියලා. God sent his angels and the enemy got afraid, got scared and they ran for their lives. ස්වාමීන් වහන්සේගේ දූතයන් ඒ ස්ථානයට එවලා ඔවුන් ඒ ශබ්දය කරනකොටගෙන බය වෙලා ඒ සතුරන් ඒ වෙලාවේදී ඒ ස්ථානයේ දාලා දුවලා ඉවරයි. But no one knew about it. කිසිම කෙනෙක් මේ ගැන දැනගෙන හිටියේ නැහැ. So the 4 lepers now are ready to go. Let's go back to verse 5. අපි දැන් පහට යමු. At dusk they got up and went to the camp of the Arameans. When they reached the edge of the camp, not a man was there. එසේ ඔවුන් සිරියවරුන්ගේ කඳවුරට යන පිණිස අරුණු වෙලෙහිම නැගිටුණේය. නමුත් ඔවුන් සිරියවරුන්ගේ කඳුරේ සීමාවට පැමුණු විට එහි කිසිවෙක් නැති බව දුටුවේය. Amen. They decided to take a step and they started going full of fear. ඔවුන් තීරණය කරා මේ වෙලාවේදී ඉස්සරහට අපි යනවා. හැබැයි ඔවුන්ගේ බියකුළු ගමත් එක්කයි. And when they arrive, there is a surprise. ඔවුන් ඒ වෙලාවේ ඒ ස්ථානෙට ගිය වෙලාවේදී ඒ ස්ථානයේ ආශ්චර්යයෙන් නැත්නම් පුදුම සහගත දෙයක් සිදු වෙලා තිබුණා. No enemy was there. කිසිම සතුරෙක් ඒ ස්ථානයේ හිටියේ නැහැ. Now it's the same with us. මේ ආකාරයෙන්මයි අපත්. When we decide to take steps and do something new for God, we have fear. අපි ස්වාමින් වහන්සේ වෙනුවෙන් අලුත් ඉදිරියට පියවරක් තබන වෙලාවේදී ඒ වෙලාවේදී අපි තුලත් බිය කියන එක ඇති වෙනවා. Maybe we will get into trouble. සමහර විට අපි කරදරයකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. Maybe something will happen to us. සමහර විට අපිට මොනවා හරි දෙයක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. But when you take the step, you will see that God was working already, waiting for you. නමුත් ඔබ මතක තියාගන්න ඔබ ඉදිරියට පියවර තබන වෙලාවේදී ස්වාමින් වහන්සේගේ සැලැස්ම ඉස්සරහට තවත් දීර්ඝ කරගෙන නැත අලුත් කරගෙන ඉන්නවා. Amen. The responsibility to take the step is yours and mine. මේකේ වගකීම රැඳී පවතින්නේ ඔබේ මගේ අතේ. ඉස්සරහට යනවද කියන එක. When you want to go more with God, take the step. තවත් ඉදිරියට ස්වාමින් වහන්සේ කියන්න අවශ්‍යද ඉස්සරහට පියවර තබන්න. And you will find out that God was already there waiting for you.
මතක තියාගන්න ඔබට මට දකින්න පුළුවන් අපි ඉදිරියට ඉස්සරහට පියවරක් තබන වෙලාවේදී ස්වාමින් වහන්සේ ස්ථානයේ රැඳිලා බලන් ඉන්නවා ඔබ මම වෙනුවෙන් කියලා. God had prepared the ground. ස්වාමින් වහන්සේ උන්වහන්සේ පසුබිම සූදානම් කරලා තියෙන්නේ ඔබ මම වෙනුවෙන්. Amen. And God says we are his co-workers. ස්වාමින් වහන්සේ කියනවා අපි උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් ඉන්නා සේවකයෝ එහෙම නැත්නම් උන්වහන්සේගේ දරුවෝ කියලා. God is waiting for us to take the step and then his power comes and miracle has happened. ස්වාමින් වහන්සේ තුල පියවර ඉදිරියට තබන වෙලාවේදී ඒ වෙලාවේදී හාස්කම් සිදු වෙනවා. ස්වාමින් වහන්සේගේ බලය ඇවිල්ලා ඒ දේවල් වෙන්න යනවා. Amen. But you must not be satisfied with where you are now, and we thank the Lord many are in higher level than others. කිසිම වෙලාවක ඔබ මම සෑහීමකටපත් වෙන්න එපා. අනිත් කෙනාට වඩා ස්වාමින් වහන්සේ තුල මම ඉහළින් ඉන්නවා කියලා හිතාගෙන ස්වාමින් වහන්සේට කිසිම වෙලාවක ඒ ගැන සෑහීමකටපත් වෙන්න එපා. There is more for all of us. අපි හැම කෙනෙකුටම මේ ඉන්න තැනට වඩා ඉහළින් තැනක් තියෙනවා. Whether spiritually you are here, there is more for you. සාමාන්‍යයෙන් ස්වාමින් වහන්සේ තුල ආත්මික ඔබ මම මේ මට්ටමින් ඉන්නවාද? ඒ මට්ටම නෙමෙයි ස්වාමින් වහන්සේ ඔබට කියලා තියෙන්නේ. ඊට වඩා ඉහළ වූ මට්ටමක්. Whether spiritually you are there, there is more for you. ඔබ මම හිතනවාද ඔබේ මගේ ආත්මික ගමන මේ ගානට කියලා? නැහැ, ඒක නෙමෙයි. ඊටත් ඉහළින් ස්වාමින් වහන්සේ තියලා තියෙනවා. And it's up to you how far you want to go with God. මේක තීරණය කරන්නේ ඔබයි මමයි කොයිතරම් දුර ස්වාමින් වහන්සේ ගමන් කරනවාද කියන එක. Amen. Amen. And you will see that God is waiting for you, and God even rewards you and blesses you more than what you expect when you take the step. ඔබට දකින්න පුළුවන් ස්වාමින් වහන්සේ බලන් ඉන්නවා. ඔබ මම ඉස්සරහට පියවරක් දකින්න වෙලාවේදී ඒක ස්ථිර කරලා ඒ තුලින් ස්වාමින් වහන්සේ ඊටත් වඩා ඉහළට රැගෙන යන්න බලාගෙන ඉන්නවා. Amen. Let's go to verse 8. 2 Kings 7:8. දෙක රාජාවලියේ 7:8ට යමු අපි. The men who had leprosy reached the edge of the camp and entered one of the tents. They ate and drank and carried away silver, gold, and clothes and went off and hid them. Then returned and entered another tent and took some things from it and hid them also. ඒ කුෂ්ඨ රෝගීන් කඳුරේ සීමාවට පැමුණු විට ඔවුන් එක කූඩාරකට ඇතුල් වී කාබ්බී එතනින් රන් රිදී වස්ත්‍ර රැගෙන ගොස් සංගවා තබා නැවතත් හැරි ඇවිත් වෙනත් කූඩාරමකට ඇතුල් වී එතනිනුත් රැගෙන ගොස් සංගවා තැබුවේය. The lepers, they had no food. ඇත්තටම මේ කුෂ්ඨ රෝගීන්ට කිසිම ආහාරයක් තිබුණේ නැහැ. And they said, if we go to the camp of the enemy, maybe they will kill us. ඔවුන් කතිකා කරගත්තු විදිහට ඔවුන් සාකච්ඡා කරගත්තු විදිහට ඔවුන් කිව්වා අපි සමහර විට සතුරාගේ කඳුරු වලට ඇතුල් වෙච්ච වෙලාවෙදී ඔවුන් අපිව මරන්න පුළුවන්. Or maybe they will let us live and give us something to eat. සමහර විට ඔවුන් අපිට ජීවත් වෙන්න දීලා මොනවා හරි පුංචි දෙයක් දෙන්න පුළුවන් අපිට කන්න කියලා. They take the step and they go. ඔවුන් පියවරක් තබලා මේ වෙනුවෙන් ගියා. And they are not killed. ඇත්තටම මේ වෙලාවේදී ඔහුම මරන්න නැති එක විතරක් නෙමෙයි උනේ. Not only they found a little food as they were expecting the enemy to give them. ඔහුන් සතුරාන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙච්ච පුංචි ආහාර ප්‍රමාණය විතරක් නොවේ මේ වෙලාවේදී ලැබුණේ. But they find an abundance of food and they eat and drink. ඔහුන් ඒ වෙලාවේදී අධික ලෙස ඔහුන්ට හිතා ගන්නවත් බැරි ලෙස ඔහුන් ඒ වෙලාවේදී ඔහුන්ට ලැබුණා. ඔහුන් කෑවා ඇති තරම්ම. And there is no enemy to touch them there. කිසිම සතුරෙක් හිටියේ නැහැ ඔහුන්ට විරුද්ධව නැගිටින්න. එහෙම නැත්නම් ඔහුන්ට විරුද්ධව පහර දෙන්න. I mean, when we take the step, we will find out that God is there waiting for us, rewarding us and blessing us. මේ ආකාරයෙන්මයි අපි ස්වාමින් වහන්සේගේ ඉදිරියේදී උන්වහන්සේ එක්ක තවත් ඉදිරියට යන වෙලාවේදී උන්වහන්සේ බලන් ඉන්නවා ඔබට මට ඵල විපාක දීලා තවත් ඉහළට රැගෙන යන්න. I mean, and He will give you more than what you think or you expect. ස්වාමී මතක තියාගන්න ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ මම හිතනවට වඩා දෙන්නා වූ ඔබ මම හිතා ගන්නවත් බැරි ආශිර්වාද දෙන්නා වූ ස්වාමින් වහන්සේ. Amen. This is our God.
මේ ආකාරයෙන් අපේ දෙවියන් වහන්සේ Now, if you take the step and you go for more evangelism, ඔබ ඉස්සරහට පියවර තබලා තව සුභාරංචිය සඳහා එළියට යන වෙලාවේදී you will find out that God has prepared the hearts of many people and they will respond when you speak. ඒ වෙලාවේදී ඔබට දකින්න පුළුවන් ස්වාමීන් වහන්සේ තුල ඔබ මේ දේ කරන වෙලාවේදී ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට ඉදිරියෙන් ගිහිලා මිනිස්යාගේ හදවත සූදානම් කරලා තියෙනවා ඔබ දෙන්නව සුභාරංචිය ඔහුන් ඒ තුලට එන්න. If you take the step to pray more for the sick, ඔබ ඉස්සරහට පියවරක් තබලා තියෙනවාද රෝගී උදෙසා යාඥා කරන්න? you will find out that God was working and you will see many more miracles than you have ever imagined. ඔබට දකින්න පුළුවන් ඔබ කිසිම දවසක ඔබේ මනසින්වත් සිතපු නැති ආකාරයෙන් දෙවියන් වහන්සේ මොනතරම් ආස්කම් ඔබ කරන කොටගෙන කරනවාද කියලා. I mean, if you want to move more in prayer and intercession, you will see so many answers in your prayers that you will not believe because have been preparing that for you. ආමේන්. ඔබ මම ස්වාමීන් වහන්සේ තුල බොහෝ වෙලාවදී උන්වහන්සේට කන්නලව් කරන වෙලාවදී උන්වහන්සේගෙන් ඒවට උත්තර ගලාගෙන එන්න පුළුවන් ඔබ මම හිතන්නේවත් නැති ආකාරයේ. I mean, if you want to move more in worshiping God, you will experience much stronger presence of God, whether you are alone or in the church. ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ තුල තීරණය කරන වෙලාවේදී ස්වාමීන් වහන්සේව නමස්කාර කරන්න. ඒක උන්වහන්සේ තුල හැමදාම දිනෙන් දින කරන වෙලාවේදී සභාවේ හෝ තනියම හෝ ඔබට දකින්න පුළුවන් උන්වහන්සේ කොයිතරම් ඒ තුල ගමන් කරනවාද කියන එක ඔබ සමග. I mean, because God went there before you and He is waiting for you. මක්නිසාද මතක තියාගන්න අපේ සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ ඔබට මට ඉස්සල්ලා ගිහිලා උන්වහන්සේ ඔබ මං එනකම් බලන් ඉන්නව දෙවියන් වහන්සේ. I mean, God is working behind the scenes because He is faithful to you. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබේ මගේ කාර්යයට ඉදිරියෙන් ක්‍රියා කරන්නව දෙවියන් වහන්සේ මක්නිසාද උන්වහන්සේ ඒ විශ්වාසවන්ත වූ දෙවියන් වහන්සේ නිසායි. I mean, nothing is impossible, nothing is too difficult for Him. ස්වාමීන් වහන්සේට කළ නොහැකි කිසිම දෙයක් නැහැ. His power is unlimited. උන්වහන්සේගේ බලයට සීමා කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. Amen, amen. And He can use anybody who is willing to go further with God. උන්වහන්සේට පුළුවන් උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් කොයි කෙනාද කැමැත්තෙන් ඉන්නේ ඒ කෙනාව රැගෙන පාවිච්චි කරන්න. Amen. He used the lepers here. මේ ස්ථානයේදී ඔබට දකින්න පුළුවන් කිසිම කෙනෙක් කිසිම අවධානයක් දෙන්නේ නැති එහෙම නැත්නම් සෑහීමකටපත් වෙන්නේ නැති කුෂ්ඨ රෝගීන්ුයි උන්වහන්සේ අරගෙන පාවිච්චි කරේ. Amen, amen. So, first you decide to move from where you are because you are not satisfied from where you are now. මුලින්ම ඔබ මම කල යුත්තේ ඔබ මම ඉන්න ස්ථානයෙන් ඉදිරියට ඉස්සරහට පියවරක් තබන්න හේතුව මේ ඉන්න ස්ථානයේ ඔබ මම සෑහීමකටපත් වෙන්නේ නැහැ කියන එක තීරණය කරලයි. And when you make the move, you will find out that God was there waiting for you, prepared everything for you. ඔබ මම ඉදිරියට පියවර තබන වෙලාවේදී ඔබට මට දකින්න පුළුවන් වෙනවා දෙවියන් වහන්සේ ඒ පරිසරය එහෙම නැත්නම් ඒ ස්ථානයේ සූදානම් කරලා තියෙන ඔබ මම වෙනුවෙන් තවත් ඉදිරියට යන්න කියලා. Amen. And when you are there, then God will show you the next step. පළවෙනි ඉදිරියට පියවර තැබුවට පස්සේ ස්වාමින් වහන්සේ එතනින් ඊළඟට තබන්න ඕන පියවර ස්වාමින් වහන්සේ පෙන්නනවා. And you must be willing to take the next step then. ඔබ මම ඒ සඳහා සූදානම් වෙලා ඉන්න ඕනේ ඊළඟ පියවරට අඩිය තියන්න. Amen. Let us see that in verse 9. අපි දෙක රාජාවලියේ 7-9ට යමු. Then they said to each other, "We are not doing right. This is a day of good news and we are keeping it to ourselves. If we wait until daylight, punishment will overtake us. Let's go at once and report this to the royal palace." එවිට ඔවුන් එකිනෙකාට කතා කොට අප කරන දේ හරි නැත. අද දවස හොඳ ආරංචි ඇති දවසක්ව තිබෙද්දී අපි නිශ්ශබ්දව සිටිමුද? උදේ එළිවන තුරු ප්‍රමාද වුවොත් අපට වරද පැමිණෙයි. ඉන් නිසා වරෙල්ලා අපි රජගෙදරට දන්නමුයි කීවේය. As they are having their own private party, මේ ස්ථානයේදී ඇත්තටම ඔවුන්ටම ආවේනික වෙච්ච ඔවුන්ගේම පුජ්‍යලික
සාදයක් තියන වෙලාවේදී eating and drinking, ඔවුන් කමින් බොමින් then God starts speaking to them. ඒ වෙලාවේදී ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනේ උන්ට ආවා. And he told them, he put in their minds, it's not good to keep the good news for ourselves. ඒ වෙලාවේදී ස්වාමින් වහන්සේ ඔවුන්ගේ මනසට මතක් කරා මේ සුභාරංචිය ඔබ හතර දෙනා සමග විතරක් තියෙන එක හොඳ නැහැ කියන එක. Although these people were lepers and they were rejected by the society, ඇත්තටම මේ සමාජය ඊශ්‍රායල් සමාජය විසින් මේ කොන් කරපු මේ කුෂ්ඨ රෝගී many people from the city of Samaria would pass near them and not look at them at all. මේ සමාරි වැසියන් මේ ස්ථානයේ පහු කරගෙන යන වෙලාවේදී ඔවුන් එදා දවසේ මේ කුෂ්ඨ රෝගීන්ට දැඩි ලෙස ඔවුන් පිළිකුල් කරපු නිසා අවධානය ඔවුන්ගේ කිසිසේත්ම ඔවුන්ට අයිති වෙච්ච නැති වෙලාවකදී And many did not show them any sign of love. කිසිම ප්‍රේමේ සලකුණක් ඔවුන් මේ රෝගීන් කෙරෙහි පෙන්නපු නැති වෙලාවකදී Nevertheless, the Lord tells them, it's not good to keep the good news for yourselves. ඇත්තටම ස්වාමීන් වහන්සේ ඔවුන්ට මතක් කරා මේ සුභාරංචිය ඔබ අතරේ විතරක් තියාගන්න එපා කියන එක. The Samaritans needed to know there is food, we have victory, God's defeated the enemy. ඔහු මේ ස්ථානයේ මේ කුෂ්ඨ රෝගීන් දැනගෙන හිටියා ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට සැපෙව්වා අපිට ජය තියෙනවා කියන එක. What these four men had found, it was something that could not be, it was so good and they had to be shared. මේ කුෂ්ඨ රෝගීන් හතර දෙනාට සෑහීමකට පත් වෙන්න තිබිලා ඔවුන් මේ ස්ථානයේදී ඔවුන් අනිත් අය සමග මේ සුභාරංචිය බෙදාගත්තා. So they say, let's go and give the good news. ඔවුන් ඒ වෙලාවේදී කතිකා කරගත්තා අපි මේක ගිහිල්ලා උන්ට පවසමු කියලා. You see, now God is guiding them. Take the next step. ඔබට දකින්න පුළුවන් ස්වාමින් වහන්සේ දැන් ඔවුන් එක්ක ඉඳලා ඔවුන්ව ආරක්ෂා කරනවා ඊළඟ පියවරට අඩිය තියන්න. So when you take the first step, God will guide you for the next. ඔබ පළවෙනි පියවරට අඩිය තබන වෙලාවේදී ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ එක්ක ඉඳලා ඊළඟ පියවරට අඩිය තබන්න උන්වහන්සේ ඔබට මට උපකාර කරනවා. Amen, amen. Now remember, we also have good news. මතක තියාගන්න ඔබට මට සුභාරංචියක් තියෙනවා. The good news that Jesus loves the people and he wants them to be saved. සුභාරංචිය නම් ජේසුස් වහන්සේ ඔබට මට ප්‍රේම කරන ආකාරයෙන්ම සෑම මිනිසයාටම ප්‍රේම කරනවා කියන එකයි. Good news that Jesus can change your life and the life of people. සුභාරංචිය නම් ස්වාමින් වහන්සේට පුළුවන් ඔබේ මගේ ජීවිතය වෙනස් කරන්න ඒ ආකාරයෙන්ම අනිත් මිනිසයාගේ ජීවිතයක් වෙනස් කරන්න. Amen. Many times we like to clap our hands and praise the Lord and stay here. බොහෝ වෙලාවෙදී අපි කැමති මේ ස්ථානයේම රැඳිලා ඉඳලා උන්වහන්සේට අප්පුඩි ගහලා මේ ස්ථානයේදීම සතුටු වෙන එකයි. And I wish God speaks to us like he spoke to these lepers. මම හිතනවා ස්වාමින් වහන්සේ මේ කුෂ්ඨ රෝගීන්ට කතා කර ආකාරයෙන් අපිටත් අද දවසේ කතා කරනවා කියලා. It's not right to keep the good news for yourself only. ඇත්තටම සුදුසු නැහැ අපේ සුභාරංචිය එකම තැන රඳවගෙන පවත්වා ගන්න එක. There are so many people that need to hear the good news. අපිට තියෙන සුභාරංචිය බොහෝ මිනිස්සු ඉන්නවා පිටත ඔවුන්ටත් ඒක අහන්න අවශ්‍යයි. Amen. And it's a challenge for us. මේක තමයි ඔබට මට තියෙන අභියෝගය. Don't keep the good news for yourself only. දෙවියන් වහන්සේගේ සුභාරංචිය ඔබ මා තුල විතරක් රඳවගෙන ඉන්න එපා. Amen. Amen. And let's go to finish the story. Let's go to verses 10 and 11. අපි යමු දෙක රාජාවලියේ 7:10යි 11යි. So they went and called out to the city gatekeepers and told them, we went into the Aramean camp and not a man was there, not the sound of anyone, only tethered horses and donkeys and the tents left just as they were. මෙසේ ඔවුන් ඇවිත් නුවර දොරටු පාලකයාට හඬගසා කතා කොට අපි සිරියවරුන්ගේ කඳුරට ගියමි. එහි කිසි මිනිසෙක්වත් මනුෂ්‍ය හඬක්වත් නැත. බැඳපු අශ්වයන් බැඳපු කොටලුවන් සිටි. කූඩාරෙම තිබුණු හැටියෙම තිබේ. ඔවුන්ට දැන්නුවේය. And 11, the gatekeepers shouted the news and it was reported within the palace. දොරටු පාලකයෝ හඬගසා රජගෙදර වැසියන්ට දැන්නුවේය.
So these men, they went and they shared the good news and everybody heard the good news. මොහුන්ට තිබිච්ච සුභාරංචිය මොහුන් ගිහිල්ලා හැම මිනිසෙකුටම ඇහෙන්න කෑ ගහලා කිව්වා. Now let us see what we have learned today. අපි බලමු අද දවසේ අපි මොනවද ඉගෙන ගත්තේ කියලා. Let's start with the lepers. They were in a desperate situation and they said we must do something. අපි හිතමු මේ කුෂ්ඨ රෝගීන් ගැන ඔවුන් ගැන අවධානය දෙන වෙලාවේදී ඔවුන් කියනවා අපිට කිසිම දෙයක් නැහැ. අපි හරියට නිසරු එහෙම නැත්නම් හරි කනගාටුවෙන් ඉන්නව කට්ටියක්. And they took a step. එහෙම ඉන්න වෙලාවේදී ඒ කියන්නේ ඔවුන් මරණයක් ජීවිතයක් කොහොම වුණත් ඔවුන් මරණය අතර ඉන්න වෙලාවේදී ඔවුන් ඉදිරියට පියවරක් තබන වෙලාවේ And to their surprise, when they took the step, they found abundance of food. ඔවුන් ඉදිරියට පියවර තබපු වෙලාවේදී ඔවුන්ම පුදුම සහගත වුණා. ඔවුන්ට හිතා ගන්නවත් බැරි ලෙස අධික ලෙස ඔවුන්ට ඒ වෙලාවේ කෑම ආහාර හම්බුණා. But they didn't keep it for themselves. They went and shared it with others. මේ වෙලාවේදී මේ සාගතය තියෙන වෙලාවේදී මොහුන්ට මේ ආහාර හම්බුනේ. එතකොට මොහුන් මේක මොහුන් තුල තියාගන්න නැතුව මොහුන් අනිත් අය සමගත් මේක බෙදාගත්තා. The question is, how far do you want to go with God? අද දවසේ ප්‍රශ්නය ඔබට මට කොයිතරම් දෙවියන් වහන්සේ එක්ක ඉදිරියට ගමන් කරන්න අවශ්‍යද කියන එකයි. God wants you to take new steps. දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍යයි ඔබ මම ඉස්සරහට පියවරක් තබනවාට. Don't be satisfied with your spiritual condition of today. අද දවසේ කවදාවත් සෑහීමකටපත් වෙන්න එපා. අද දවසේ ඔබ මම ඉන්න ආත්මික මට්ටම තුල There is more from God for you. මේ තුල සෑහීමකටපත් වෙන්න එපා. මක්නිසාද මීට ඉහළින් අධික ලෙස ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අපිට තියෙනවා. Amen. And God is waiting from you and me to make the first step. ස්වාමීන් වහන්සේ බලාගෙන ඉන්නවා ඉවසිල්ලෙන් බලන් ඉන්නවා ඔබ මම ඉදිරියට තව පියවරක් තබනකම්. Take the first step and God will be waiting for you. පළමු පියවර තබන්න ස්වාමීන් වහන්සේ බලාගෙන ඉන්නවා. And you will be surprised that everything will be prepared because God was waiting for you. ඔබ මම පළමු පියවර තබන වෙලාවේදී ඔබ මම පියවර තබනවා විතරක් නෙමෙයි ඒ තුල පුදුම වෙන්න යනවා. මක්නිසාද ස්වාමීන් වහන්සේ සියල්ල සූදානම් කරලා තියෙන නිසා. Amen. And when you go there, God will show you, there is another step. Take that one now. පළමු පියවර තබන වෙලාවේදී ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා නැහැ ඊට එහායි තවත් තියෙනවා කියලා. Amen. But everything starts with your choice, with your decision. නමුත් මතක තියාගන්න හැමදේම පටන් ගන්නේ ආරම්භ වෙන්නේ ඔබේ මගේ කැමැත්ත තීරණය මතයි. How far do you want to go with God? කොයි තරම් දුර ස්වාමීන් වහන්සේ එක්ක ඉදිරියට ගමන් කරන්න අවශ්‍යද? And this is not only for you, it's for the church as well. මේක ඔබට මට පෞද්ගලික දෙයක් විතරක් නෙමෙයි මේක සභාවක් වශයෙන් අපි හැම කෙනෙකුටමයි. This is the challenge for us today. මේක තමයි අද දවසේ ඔබට මට තියෙන අභියෝගය. Let us pray. අපි ආඥා කරමු. Lord, we come before you in the name of Jesus. ස්වාමීන් වහන්සේ අපි ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබ ඉදිරියට එන වෙලාවේදී And Lord, first of all, we ask you to forgive us because we have become complacent and satisfied. ස්වාමීන් වහන්සේ අපට පියාණනි අනුකම්පා කරන්න එම නැත්නම් අපිට සමාව දෙන්න අපි මේ ඉන්න තරය එහෙම නැත්නම් ඉන්න සීමාව තුල අපි සෑහීමකටපත් වෙනවා පියාණනි. We are so thankful for all the blessings and all the experiences we had until today with you. ඇත්තටම ස්වාමීනි අපි ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද මේ වෙලාව වෙන වෙලාවේදී අපි ඔබ වහන්සේගේ ලබලා තියෙන හැම ආශිර්වාදයක් නිසාම. But Lord, we don't want to stay there because there is more. ස්වාමීන් වහන්සේ නමුත් අපිට අවශ්‍ය නැහැ මේ ඉන්න තරාතිරමෙම රැඳිලා ඉන්න. අපි දන්නවා අපිට ඉදිරියට තවත් ඔබ වහන්සේ සූදානම් කරලා තියෙනවා කියලා පියාණනි. Lord, forgive us because all this time we have not taken new steps for you. ස්වාමිනී අපිට අනුකම්පා කරන්න අපිට සමාව දෙන්න. අපි මෙච්චර මේ ස්ථානෙම රැඳිලා ඉන්නවා නිසා ඉදිරියට තවත් ඔබ සමග පියවරක් තබලා නැති නිසා. Lord, there is a plan prepared for each one of us. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ අපි එක එක්කෙනා උදෙසා සැලැස්මක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා පියාණනි. Lord, you have been working behind
the scenes waiting for us. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ අපිට ඉදිරියෙන් ගිහිල්ලා අපි වෙනුවෙන් මේ දේවල් සූදානම් කරලා තියෙනවා පියාණනි. Remove the fear from us to take the new steps, Lord. අපි තුල තියෙන ඔය පියගුළුකමේ ආත්මය අයින් කරන්න ඉදිරියට පියවරක් තබන්න බැරුව තියලා තියෙන ස්වාමිනී. Remove the laziness and the complacency. ඔව් ස්වාමිනී අපි තුල තියෙන ඔය අලසිකම එහෙම නැත්නම් අපි ඒ තුල තියෙන ඔය සෑහීමකටපත් වෙන ගතිය අයින් කරලා දාන්න පියාණනි. Because when we take the step, we will find out that you have prepared great things for us. ස්වාමිනී අපි දකින්න යනවා අපි ඉස්සරහට පියවරක් තබන වෙලාවේදී ඔබ වහන්සේ මහත් වූ ආශිර්වාද අපිට තියලා තියෙනවා කියලා. Yes, Lord, we want to come higher in our walk with you. ඔව් ස්වාමිනී අපිට අවශ්‍යයි ඔබ වහන්සේ සමග තවත් ඉදිරියට යන්න පියාණනි. We want to go further with you, Lord. ඔව් ස්වාමිනී අපිට අවශ්‍ය ඔබ සමග ඉස්සරහට යන්න තව පියවරක්. Open our eyes to see that there are great things waiting for us. ස්වාමිනී අපිට උපකාර කරන්න අපේ ආත්මික ඇස විවර කරලා බලන්න ඔබ වහන්සේ අපිට මහත් වූ ආශිර්වාද තව තියලා තියෙනවා කියලා. Lord, forgive us because maybe you have already been speaking to us, but we were not ready to move or we were postpone our steps. ස්වාමිනී අපිට සමා වෙන්න මක්නිසාද ඔබ වහන්සේ අපිට කියලා දීලා තියෙන වෙලාවේදී අපේ කාරණා මත අපි ඒ දේවල් අතපසු කරගෙන ඉන්න නිසා ස්වාමිනී Give us a desire to want to go far with you. අපිට දෙන්න ස්වාමිනී බලාපොරොත්තුව කැමැත්තක් ආශාවක් ඔබ සමග තවත් ඉදිරියට යන්න. Not to be satisfied with where we are, but to move closer to you, Lord. මේ ඉන්න ස්ථානයේ ඉඳලා මේ ගැන සෑහීමකටපත් වෙන්න නෙමේ තව ඔබ සමග ගමන් කරන්න පියාණනි. In the name of Jesus we pray. අපි ජේසුස් වහන්සේගේ ලේවල නාමයෙන් යාඥා කරනවා. Amen. 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 ආමේන්. Amen. ආමේන්. Just take a moment and just think if God has been speaking to you. එක විනාඩියක් අරගෙන ඔබ මේ වෙලාවේ ස්වාමින් වහන්සේ ඔබට කතා කරන්න යන දේ ගැන And God telling you do something, take this step, go to this direction. ස්වාමින් වහන්සේ ඔබට කියනවා නම් ඉදිරියට පියවර අරගෙන මේ මාර්ගයේ ගමන් කරන්න කියලා. But you were just pushing it away from you. ඒක ඔබ ඒකට අහුම්කන් නොදී ඒකෙන් පිට පැනලා යන වෙලාවේදී Just remember, say, Lord, forgive me and take the step. Prepare yourself. ඒ ගැන පසුතැවිලි වෙලා ස්වාමින් වහන්සේගේ ගිල්ලන්න මට උපකාර කරන්න පියාණේ ඉදිරි පියවර ඔබ සමග ඉදිරියට යන්න කියලා. Just let the Holy Spirit remind you, please. මේ වෙලාවේදී ඉඩහරින්න ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේට ඔබ මම ඒ ආකාරයෙන් මග හැරලා ගියපු ස්ථාන. Maybe it's a step towards Jesus. Maybe it's a step towards something, a ministry that God has called you to do. සමහර විට ස්වාමින් වහන්සේ වෙනුවෙන් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ස්වාමින් වහන්සේ ඔබට දීපු උන්වහන්සේගේ සේවයේ කාලය වෙන්න පුළුවන්. ඔබ මම මේ දේවල් අයින් කරලා දාලා සමහර වෙලාවට ඉදිරියට ගිහිල්ලා නැතුව. Just let the Holy Spirit speak to you. මේ වෙලාවේ ඉඳහරින්න ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට මඟ පෙන්වන්න ඒ වගේ අපි පසුබට වෙච්ච ස්ථාන. Thank you, Lord.
Prepare us, Lord, for greater things. ස්තුතියි පියාණනි. අපිව සූදානම් කරන්න මහත් වූ දේවල් වලට පියාණනි. In the name of Jesus. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. Amen. ආමේන්.